आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। वेब्स एक संक्षिप्त शब्द नुहे बरं संस्कृति सृजनशीलता एवं सार्वजनीन संजोग को प्रतिनिधित्व करुथिबा एक लहरी मुंबई रे वेब्स 2025 को उद्घाटन करी कहिले प्रधानमंत्री। पहलगांव आतंकवादी आक्रमणर न्यायिक तदंत पई आगत एक जनस्वार्थ मामलार विचार करने को अग्राह्य कले सुप्रीमकोर्ट। भोटर तालिकार सठिकता को उन्नत करने और भोटदान प्रक्रिया को सहज करने नहीं नूतन पदक्षेप ग्रहण कले निर्वाचन आयोग। दक्षिण कोरियार कार्यकारी राष्ट्रपति हान डक-सुंग इस्तफा एवं आईपीएल क्रिकेट रे किछि समय पर राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस मध्य हेब मुकाबिला। टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति आज भारत चलचित्र निर्माण, डिजिटल विषयवस्तु, गेमिंग, फैशन, संगीत एवं लाइव कनसर्ट क्षेत्र में एक विश्व केन्द्र भाव उभा हेउछि। मुंबईर जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर रे प्रथम विश्व दृश्य श्राव्य मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 को उद्घाटन करी प्रधानमंत्री कहिसेंति विश्व एनिमेशन बजार रे विशाल संभावना रहिछि। वर्तमान यार मूल्य $430 बिलियन रु अधिक रहिबा सह आगामी दशंधि रे यह द्विगुणित हेबार आकलन करा जायछि। भारतर एनिमेशन एवं ग्राफिक्स शिल्प पई यह गुरुत्वपूर्ण सुजोग प्रदान करे बोली श्री मोदी कहिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति वेब्स केवल एक संक्षिप्त शब्द नुहे बरं संस्कृति, सृजनशीलता एवं सार्वजनीन संजोग को प्रतिनिधित्व करुथिबा एक लहरी। भारतर सृजनशील अर्थनीतिर अपार संभावना उपरे गुरुत्वारोप करी प्रधानमंत्री कहिसेंति आगामी वर्षगुड़िकरे देशर जीडीपी रे यार अवदान उल्लेखनीय भावे वृद्धि पाइबाकु जाउछि। आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। श्री मोदी कहिसेंति 100 अधिक देशर कलाकार, नवसृजनकारी, निवेशक और नीति निर्धारक माने गोटिए मंच रे एकत्रित होइथिबारु एही सम्मेलन विश्वव्यापी दृष्टि आकर्षण करुछि। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। भारतर दृढ़ सांस्कृतिक भित्तिभूमि उपरे गुरुत्वारोप करी श्री मोदी कहिसेंति एकविंश शताब्दीर प्रजुक्तिविद्या मानव जीवन को प्रभावित करुथिबा बेले भावप्रवण, संवेदनशीलता एवं सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षण करिवार अतिरिक्त प्रयासर आवश्यकता रहिछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति भारतीय चलचित्र गुड़िक वर्तमान विश्वर प्रत्येक कोणरे पहुंची पारुछि एवं आज भारतीय चलचित्र गुड़िक 100 अधिक देश में मुक्ति लाभ करुछि। से कहिसेंति देश में ओटीटी क्षेत्र में अभूतपूर्व अभिवृद्धि घटी। एही अवसर में प्रधानमंत्री देशर युववर्ग को भारतर कोटी कोटी कहानी विश्व सम्मुख में उपस्थापन करने को आह्वान देइछन्ति। सूचना और प्रसारण राष्ट्रमंत्री एल मुरुगन आसंता शनिवार दिन मुंबई रे वेब्स सम्मेलन 2025 अवसर में भारतर लाइव इवेंट्स अर्थनीति एक जरूरी रणनैतिक अभिवृद्धि शीर्षक श्वेतपत्रर उन्मोचन करिवे। यही श्वेतपत्र भारतर द्रुत विस्तारित लाइव इवेंट शिल्प रे एक व्यापक विश्लेषण को उपस्थापन करिवो। एही क्षेत्रर निरंतर विकास पई रणनैतिक सुपारिश गुड़िक उपरे आलोकपात करिवो। एही श्वेतपत्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। भारतर लाइव इवेंट शिल्प एक खंडित क्षेत्ररु देशर सांस्कृतिक एवं सृजनशील अर्थनीतिर प्रभावशाली स्तंभ रे परिवर्तित हेउछि। 2024 रे संगठित लाइव इवेंट क्षेत्र रे 15% अभिवृद्धि रेकर्ड होइछि, जहा फल 13 बिलियन टंकार अतिरिक्त राजस्व संग्रह करा जायछि। मंत्रालय कहिछि भारत 2030 सुद्धा विश्व स्तर में श्रेष्ठ 5टी लाइव मनोरंजन क्षेत्र मध्य स्थानित हेबा दिगरे अग्रसर हेउछि। पहलगांव
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଗତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଏପରି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 3 ଜଣ ବାସିନ୍ଦା ଦାୟର କରିଥିବା ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ କହିଛନ୍ତି ପେହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଚୁନୌତିଆ ମୁଝେ ପସନ୍ଦ ହୈ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉନ୍ମୋଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ୍ ପଟେଲ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବେ ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମୟାନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ପାଇବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପରେ ଏହାକୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୋଟର ସୂଚନା ସ୍ଲିପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ମତଦାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଡକ୍-ସୁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଓଲଙ୍କ ମହାଭିଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସିଓଲରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏକ ବିଫଳ ସାମରିକ ଆଇନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ୟୁନ୍ଙ୍କ ମହାଭିଯୋଗ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସରକାର ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦିବସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚୋ ଟାଏ ୟୁଲ୍ଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପେହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ୟୁଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପେହେଲଗାଁଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଓ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର 2023 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 256 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 312 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ୱେବ୍ସ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍କୃତି ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଯୋଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ଲହରୀ। ମୁମ୍ବାଇର ୱେବ୍ସ 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଗତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଡକ୍-ସୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।